بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومع باب جديد الباب الثالث والخمسون باب لا يقول عبدي وأمتي بلو ترجم الإمام المصنف رحمه الله سيد مبالو عبدي عيبل لو اندو باريو مالتنو آمتي مالت لسيت باريو እንግዲህ ሁሉም የአላህ ባሪያ ነው ወንዶቹም ዒባዱር ረህማን ናቸው ሴቶቹም ኢማኡላህ ናቸው من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ስለዚህ ሰውየው ሰይድ እንግዲህ የባሪያ ባለቤት አብዲ አይባል ወይም አይልም ወአመቲም አይልም دليل ያመጣሉ ሐዲስ صحيح ያመጡልና እንግዲህ حتى في الألفاظ ነገርዮሹ አይልም ማለቱ حرام ነው ወይስ ይጣላል علماء እንግዲህ ይخالفሉ لكن الذي عليه أكثر أهل العلم طلال مكروه ነው دليل እንግዲህ ሌላ አድላዎች ስላሉ ነው بدون حديث الباب ሌላ አለ ቁርአንም ኢንሻአላህ እናያለን አሐዲሶችንም እናያለን قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي ترجمون أمتنا دليل في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وآمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي زاد مسلم وجاريتي طيب እንግዲህ ያንን ሐዲስ ይዘው ይመጣል ሸርሑም ላይ في الصحيح አሉ የሙስጠላህ ብዙ ጊዜ ያባባል አልፎልናል ከአቡ ሁረይራ رضي الله عنه በሚተላለፍ ሐዲስ حمام بن منبه كأبو هريرة يزو أبو هريرة رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملاكتني عندي بلا وعلالو أبو هريرة لا يقولن أحدكم كنانت عندنياتشو ما عندنياتشو وانا عيبان تنانت اندالنو نونجد لا نهيانا الفعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة من عيبان أطعم ربك وضئ ربك عيبان بدي على سبيل المثال إيه أطعم اسقي أو أسقي وضئ بابزهن متكماتشو قالاتوች ስለሆኑ ነው ሌላ ማባባል የተከለከለው እንግዲህ ربك عيبان ትርጉሙ ምን ማለት ነው أطعم ربك ጌታህን አብላ ካስተረተራለ ጀባብ የታወቀ ነው الله يطعم ولا يطعم ግን አንተ አጥዒም ረበክ ስትል ይሄ ረብ ያለውን ስትጠቀም ሙዳፍ አድርገህ ለፍዝይ እንኳን ቢሆን ሙዳሃ አለበት ስለዚህ አጥዒም ረበክ እንግዲህ አንተ ለአንድ ለሰው ባሪያ ምን አትበለው ጌታህን በዚህ ለፍዝ አጥዒም ረበክ አትበለው ወይ ሰውየው ራሱ ሰይዱ እሱን እንደሌላ አድርጎ ለባሪያው አጥዒም ረበክ አይበል وضئ ربك وضع درجه ربهن عيبان ان الرب እንግዲህ አይጠቀም ይሄንን ዘጉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ከፈቱ وليقل سيدي ومولاي
የሚመስለው እኮ አጥዕም ረበክ ወድዕ ረበክ አይበል ከተባለ ምንድን ነበር ለኛ በእኛ አባባል የሚመስለን ወልየቁል ሰይደከ ወመውላክ አጥዕም ሰይደክ ወወድዕ መውላክ የመጀመሪያው እንግዲህ ኢላ ضمير المتكلم سلامتت الزلاي ደግሞ ኢላ ضمير المتكلم ሆኖ ወደ ሰይዲ ይባል ባሪያው ሰይዲ መውላዬ ይበል እንጂ ረቢ አይበል እንግዲህ ሰይዱ ራሱም አጥዕም ረበክ ወድዕ ረበክ አይበል ባሪያውም ራሱ ረቢ አይበል ሰይዲና መውላዬ ነው ማለት የሚችለው ولا يقول احدكم አሁንም ከናንተ መሃል አንድኛችሁ አይበል عبدي وامتي ለወንዱ ባሪያው عبدي አይበል ለሴቲቱ ባሪያው ደግሞ አመቲ አይበል ሌላ بديل من يبل وليقل فتاي للرجل أو للذكر وفتاتي للأنثى وغلامي نزهني التكمال نبياتهم صلى الله عليه وسلم يدي سويو سيدو مالتنا علىكاو يبارياو بالبيت بارياو عبدي አይበለው ወንድ ባሪያው በተለይ ሲጣራ ሴቲቱንም አመቲ አይበላት እንግዲህ አሸባብ ተዓውም አለበት እንደገና ለፍዙ ሙዳሃ አለበት ምን ይበል ፈታየ ይበለዋል ፈታየ ይህ ፈታየ የሚለው አሸባብ يطلق للعبد وللحر وكذلك فتاتي للأنثى فتاتي يبال وهذا أيضا يستعمل للأمة وللحرة وغلامي غلامي ملوم لحرم لعبدم سلام يتقموا ይሄ ከዛ ከሙባሃም የወጣ ነው ለባሪያውም እንግዲህ ትንሽ ذل አይሰማውም ይሄን ሲል ይሄንን ይበል እንጂ عبدي وامتي አይበል ስላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دليلاتችን ይሄ ነው لا يقول عبدي وامتي ለሚለው ተርጀማ دليሉ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነው حديث እንግዲህ شرح ላይም ይመጣል ይخرجوት የሸርሑን ሐዲስ ነው متفق عليه የሆነ ሐዲስ እንደ መግቢያ እንግዲህ ያ ሸባብ ይሄ ረብ የሚባለው ቃል ብዙ አይነት استعمالاتዎች አሉት ሙጥለቅ ሆኖ ዓለም ሳይገባበት ረብ ከሆነ ወይ አላስገብቶ ወይ ሙዳፍ ሳይሆን الرب ከሆነ لا يستعمل الا لله سبحانه وتعالى كلمه الرب على اطلاقه كالله ሌላ ላላካል ምን አይደረግም استخدام ማድረግ አይቻልም ሙዳፍ ከሆነ ሳንዳሁኑ አሁን ሙዳፍ ነው ረበከ ብትልም ሙዳፍ ነው ረቢ ብትልም ሙዳፍ ነው ሙዳፍ ሆኖስ ዝላ ይለያያል ረብ የሚለው ሙዳፍ ሆኖ ሙዳፍ ኢለይሁ ሰው ሆኖ አቂል መጠቀም ይቻላል አይቻልም እንግዲህ ይሄን ለፍظ ظاهر الحديث يازو الظاهريه አይቻልም አሉ لجماهير جمهور اهل العلم حديث الباب يفسروت بكرها طلال مضاها لفظيه ስላለበት ይጠላል ነው እንጂ መጠቀሙ ይቻላል رب የሚለው مضاف ሆኖ مضاف اليه ምን ሆኖ ይያልና شباب خلاف ያለበት عاقل ሆኖ ስለዚህ دليل ያመጣል قصه يوسف عليه السلام እንግዲህ ብዙ ቂሳ ያለው ነው المهم እኛ ሻሂዱና انه ربي احسن مثواي لا الله እኮ አይደለም እንደዚህ የሚሉት يوسف عليه السلام ለማን ነው لعزيز مصر አለፍልና ደግሞ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك ይስላል ሌሎችም የሚያመጧቸው አሉ كراهه እንጂ تحريم አይደለም ነው የሚሉት جماهير اهل العلم او جمهور اهل العلم صاحب المحلى ብዙ ጊዜ ذكرዋለን እሱም ሰውዬ ابو محمد ابن حزم رحمه الله
አይሆንም ለምን يعقل ከሆነ ሙضافነቱ ረብን استعمال ማድረግ አይቻልም والدليل هذا الحديث የዩሱፍ ቂሳ شرع من قبلنا ነው ይላል ይሄ በዚህ ሐዲስ መሰረት ምን አረጋው ይሄ ሐዲስ ያንን ቂሳ خلفው አይበል ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተخلفዋል ወነሲየ ሐዲስን አخر دي ብዙ ጊዜ ምን ቀራ ሐዲስ ያላችሁ من اشراط الساعه في الصحيح ያለ ሐዲስ ነው أن تلد الأمة ربها ليس رواية ربتها لا ችግር የለውም بإجماعهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يقال له ربت አይባልም الله ላይ አይገባ ምንም رواية اللي ያለነው في البخاري وغيره أن تلد الأمة ربها ስለዚህ አልተነሰኸም ዛም ቁርአን ላይ ደሊል አለ ሐዲስም ላይ ደሊል አለ ስለዚህ ይጣላል ማለት እንጂ ለከራሃተ ተንዚህ እንጂ ለተሕሪም አይደለም የሚሉት ጅምሁር አህሊ العلم ይሄን ይዘው مضاف اليه ما لا يعقل كونه لا يذكر فيه خلاف جاء شباب ربي معنا صحيح مطالب رب البيت رب الدار رب المال ايه كونه بسممنت من ያረጋል ይቻላል ይላል እና ስለዚህ እንደ መግቢያ كلمه الرب مطلقا الا لله استخدام አይደረግም حرام ነው ክልክል وده من يعقل مضاف كونه يخالفالو يالن ነው الذي عليه اكثر اهل العلم يتشالال جوابهم عن حديث الباب قدم يذكرناه እንግዲህ የነነወዊንም شرح የሌሎችን ማይማው شرح ማየት ይቻላል በዚህ ይፈስራሉ وكذلك مسائل لا ينالن هذا مذهب أو ما ذهب إليه المصنف ابن عبد الوهاب زالي يمتلنا للمراد እንደዚህ ነው ብለው مسائل ላይ እንደምናየው في نهاية الباب ወደዛ ነው የሚጓዙት እሳቸው አስለሙ ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደወጀውን حتى من المضاهات ومن الشرك اللفظي لموጣት እንግዲህ የሚለው ሰውዬ ረበክ አይበል ወضئ ረበክ አጥዒም ረበክ አይበለው ምን ይበለው አጥዒም ሰይደክ አጥዒም መውላክ እሱም ባሪያውም ረቢ አይበል ሰይዲ ወመውላዬ ይበል بعد روايات مسلم مولاي አይበል የሚል አሳልፈናል شرحنا لهذا لذاك الحديث زام ላይ የተባላል አሁንም የሚባለው في ثبوتها نظر እንግዲህ ይሄ ሐዲስ እዚህ ላይ متفق عليه ሆነው ሐዲስ مولاي ማለት ይችላል ይያለ بعد روايات مسلم مولاي ምን አይበል የሚላል እንዳይል የሚል ስላለ ዝጋ ተዓሩድ ስለሚያረግ ጀምዑም አልተመቸም مرجوحا ነው ምናረጋት ያችን رواية قوله باب لا يقول عبدي وامتي ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مصنف انجري دليل السنذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي الحديث في البخاري 2552ኛ ሐዲስ ነው ይላል አጥራፍም ካሉት ማየት ነው ሙስሊም ላይ 2249ኛ ሐዲስ ጃሪየቲ ሚልም እዚሁ ረቅም ላይ ሙስሊም ይጨምራል ይሄንን ሐዲስ دليل للترجمه شارحهم تتوال متفق عليه هنا حديث هذه الالفاظ المنهي عنها شارحهم ملوتن شارحهم እንግዲህ መይላቸው አካሃዳቸው ቅድም እንዳልነው ለከራሃ ነው ከሚሉ ናቸው ነው وان كانت تطلق لغه በሉጋ ደረጃ እንኳን ሰዎች ልቅ የሚያረጓት የሚጠቀሙት ቢሆኑ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها صان كمتقم نبياتين صلى الله عليه وسلم كالكلوان لمن كتباله تحقيقا للتوحيد توحيدين او لما ادرك لما الرغاغت
وسدا لذرائع الشرك الذرائع جمع ذريعة ወደ ሽርክ ወሳኢሎች ማለት ነው ذريعና ወሲላ ባብ ሰበብ ብለው ይፈስሩታል ወደ ሽርክ የሚያደርሱን መንገዶች ለመዝጋት እንግዲህ ተሽቢህ አለበት ነው لما فيها እነዚህ ቃላቶች ውስጥ ስላለ من التشريك في اللفظ በማዕና እንኳን ባይኖር እንግዲህ ለአላህም ረበክ ነው የምትለው ለመخلوقም ረበክ ካልክ በለፍዝ ምን አደረግ አሻረክ ከዛ ለመውጣት ሲባል በሉጋ ደረጃ እንኳን ኢጥላቅ على غير الله ቢቻል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት تحقيقا للتوحيد ነው وسدا لذرائع الشرك እንግዲህ تحقيقا የሚለው سدا የሚለው مفعول من اجله او مفعول له ይባላል لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم የባሮች በአጠቃላይ የባሮች ረብ አላህ ነው سبحانه وتعالى የሁሉም የባሪያው እንግዲህ የጨው የሁሉም ወደፊት ያመጣሉ ደሊሉን አያት መርየም እሱ ነው فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم يا رب የሚባለው እንግዲህ በመخلوق ላይ ልክ ካረግነው ለመخلوق ከተጠቀምነው አላህን በዚህ ስም ሊሻረክብን ሆነ فينهى عنه لذلك የሚከለከለው ለዚህ ሲባል ነው وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى نعم በማዕና እንግዲህ እኮ ረበክ ስትል የፈለከው ሩቡብያ አላህ ያልከው አይደለም የተፈለገው ምንድነው وانما المعنى ان هذا مالك له ረበክ ስትል እንግዲህ ለባሪያው ያንተ ማሊክህ ነው ባለቤትህ ነው ማለት ነው የፈለከው ሩቡብያ ለአላህ የሚሰብተውን ሩቡብያ ለሱ ማስበት እንኳን ባትፈልግ በለፍዝ እንግዲህ ሙባሃና ተሽሪክ ስላለበት لذا سدا لذرائع الشرك وتحقيقا للتوحيد نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهن كمتكم كلكلوا فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار እንግዲህ ማሊክ መሆኑን በማየት በዚህ ግምት ረብ የሚባለው በመخلوقም ላይ ልክ ማድረግ መጠቀም ይቻል ነበር فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق المادة الأصل يتكلكلوا رب ميلون طيب لمخلوق متكم يشركن أصلون لما قرتنا وحسم مالت انجدي ما قرت مالت قطع بخالقنا بمخلوق مكاكل يما شاركن أصل مادة السل لما قرت سبالنا يتكلكلوا وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ በለፍዝ በቃል ደረጃ እንኳን ቢሆን ማዕናው እንኳን ባይሻ በቃል ብቻ እንኳን ቢሆን ከተሽሪክና ከሽርክ ለመራቅና ለመጠንቀቅ وهذا من احسن مقاصد الشريعه ይሄንን ነገር ማድረግ ደግሞ ከመቃሲድ الشريعه ጥሩ ውብ ከሚባሉት ነገሮች ነው لما فيه من تعظيم الرب تعالى الله سبحانه وتعالى ማክበርና ማላክ ስላለበት እንግዲህ እስካሁን ያመጣቸው ተዕሊሎች የሚመሩት على الكراهه على التحريم አይመሩም طيب وبعده عن مشابهه المخلوقين الله سبحانه وتعالى فطرانچን ከመመሳሰል በመራቁ ላይ ስለሚመራ አላህንም በማክበር ላይ ስለሚመራ من احسن مقاصد الشريعه ነው የተባለው ለዚህ ነው فارشدهم صلى الله عليه وسلم يهنن زقتهم زم علالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم مرواچو الى ما يقوم مقام هذه الالفاظ አሁን የተከለከሉትን አልፋዞች የሚዘጋ ወደሆነ ቃላት መሯቸው وهو قوله سيدي ومولاي ይበላል سيدي ومولاي ማለት ይችላል طيب وكذا قوله ولا يقل احدكم عبدي وامتي ማለታቸውም እንደዚህ ነው عبدي አይበል سيدም ሆነ ሌላው عبدك ለሌላ አይበል አመቲም አይበል ለሴቷ ማለታቸው لان العبيد عبيد الله
والإماء إماء الله عبيد እንግዲህ ብዙ ጀማዓ አለ عبد የሚለው አሸባብ ባሪያ ለማለት ብዙ ጀማዓዎች አሉት ذكرها السيوطي في أحد كتبه ብዙ ጀማዓዎች አምጥተውለታል ከዛ መካከል عبيد ለወንዱ ነው እንግዲህ عبد የሚባለው ለሴቲቱ ደግሞ አመት ትባላለች ሲጀመዕ إماء والإماء إماء الله قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وهذه عبودية عامة سلفنا في عدة مواضع مريت السماء يالله هلو أيدلم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بارع بيواننجي إن كل من في السماوات والأرض إن نقدينا فيانات سماياتم مدراتم مستيالوت باتك على أيدلم إلا آتي الرحمن رحمانن የሚመጣ ቢሆን እንጂ عبدን ለአላህ ባሪያ የተናነሰ ሲሆን በማለት حتى الملائكه الكرام ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች ናቸው ስለዚህ ሁሉም የአላህ ባሪያ ስለሆነ عبد ሳይሆን ማለት ያለብህ እንደተባለው ፈታየ ፈታቲ ጉላሚ ጃሪየቲ ይሄንን ነው መጠቀም ያለበት إما لم يلو دقمة دليل أمدتنا يا شباب نبياتنا صلى الله عليه وسلم من بلوال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها بملم يورى يدي فقات أيقانه وده مسجد متهد ستأيق أتكل كلوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم ومع هذا وليخرجن تفيلات ስትሄድ አጋጊጣ ሽቱ ጥሩ ለብሳ ምናምን ከሆነ አይቻልም ተፊላት ማለት ያ ሸባብ ማራኪ ያልሆነ ልብስ ተራ ልብስ ثياب المهنة እሱን ለብሳው ይውጡ ከቤታቸው ይሄንን ሁሉም ካሉ በኋላ ወቡዩቱና خير لهن ሴት መስጊድ መጣ መስገድ ትችላል من حيث الجواز አትከልክሉ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲነጻጸር ግን እቤት ከመስገዷና مسجد متى جماعة كمسجدوا مبلتوا بيتها مسجد وبيوتهن خير لهن لأن مبنهن على التستر بعكس نسائنا الولاجات الخراجات نقول يا شباب لا والله زابيت حق عيششك زوجته كانت ويس خادمه كانت اسكم تبال درس كش من تبلا ستوطا ደግሞ متكونوا ليله ይሄ ضد الشريعه በሸሪዓችን ተቃራኒ ሴት ልጅ ያሸባ ወርቅ ተፈቅዶላታል حر ተፈቅዶላታል معلش الشيء بشيء يذكر لكن لمن لزوجها تتزينوا لزوجها لا للاجانب والمساله عكست ለባሎቻቸው አይዘያየኑም የሚዘያየኑት ሻሪዕ ላለ ዱርይ معلش يا شباب እንግዲህ ሸሪዓ لا حياء فيه عتبة بابها ستقبع لبساو ينبرون نقروا لك تهرقنا أنه بيت يالقاون تلبسنا قول نقروا بالشفت يالو يا شباب شريعتنا بعكس يتردان بعكس يطبق معلش سلزة يذكرنا ونقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله እንግዲህ ሴቶችም ያላህ ባሮች ናቸው መስጂድም ያላህ ናቸው እንር ካሉ አደብ ጠብቀው ሸሪዓ በሚፈቅደው መሰረት አትከልክሏቸው ይሄዱ ይስገዱ ኒዛም አለ ኒዛም ጠብቀው ነው የሚሄዱ ሻሂዳችን እንግዲህ ወንዶቹም ያላህ ኢባድ ያላህ አቢድ ናቸው ሴቶችም ያላህ ኢማ ናቸው አንተ አብዲ ወአመቲ አትበል አንተ ራስ አብዲ ወአመቲ የምትለው እኮ አብዱላህ ነህ አቢዱላህ ውስጥ ትገባለህ قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا زتنا صست إلى المريم ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله أو يتبالت كلمة وجه الله ليلا ودال إطلاق بمتك تشريك في اللفظ بمعنى كان بايون بلفظ انجدي ما قارات الله فنهاهم عن ذلك كذا نبياتنا صلى الله عليه وسلم كلكلواتشو تعظيما لله تعالى الله لما لاك سبال وآدبا وإبعادا عن الشرك
وتحقيقا للتوحيد بديل وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي ينقل متفق عليه هنا اللفظ من أفراد مسلم وجاريتي جارية من الزونة يا شباب جارية تطلق على الأمة وعلى الحرة جارية እንግዲህ ምትላላክ ሴት ትንሽ ልጅ እንግዲህ ጃሪያ የሚባለው يا شباب لفظ مشترك ንፋስ ማለትም ይሆናል ይሄ ምህርታንኳ ሰፊና ማለትም ይሆናል ለሴት ልጅ ቆንጆ ልጅ ማለትም ይሆናል እድሜዋ ትንሽ ሆነ የሚሰበስባቸው ሁላቸውንም ንፋስም ትሮጣለች ሰፊናም ትሮጣለች ያቺ ጃሪያይቱም ምን ትሆናለች ተጅሪ ትረስ ትልካታለች እዛም ስለምትሄድ ጃሪያ ወጃሪየቲ ማለት ትችላለህ طيب ብዙ ጊዜ ብለናል እንግዲህ እስልምና አንድ ነገር ሲከለክል ሌላ በዲል ያዘጋጃል ይሄንን መደረጉ እንግዲህ ብዙ فوائد አለው ብለው صاحب القول المفيد ብዙ ቦታ ላይ ይጠቅሳሉ እዚህም ሐዲስ ላይ ይጠቅሱታል وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد توحيد جناب እንግዲህ ከመጠበቃቸው ነው የሚቆጠረው ነብያችን صلى الله عليه وسلم فقد بلغ صلى الله عليه وسلم امته كل ما فيه نفع حديث አለ በሙስሊም ብዙ ጊዜ ቀርተናል ነብያችን صلى الله عليه وسلم ለኡመታቸው ተቅማል የተባለ ነገር በአጠቃላይ አድርሰዋል فقد بلغ أدرسوا صلى الله عليه وسلم أمته لأمتاته أدرسوا المفعول الأول كل ما فيه نفع كل ما فيه نفع تكم يعلون نجر لأمه يتكمل دينا أو دنيا أو في كليهما تكم يعلو يتبال النجر نبيات صلى الله عليه وسلم أدرسوا ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين دين لا يدقمت النشقود ያደርጋል የሚባል ነገርን ደግሞ በአጠቃላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል አሁን ይሄ በማዕና እንኳን ተሽሪክ ባይኖረው በለፍዝ ሙዳህ አለው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ አስያድ የሚባሉትን አብዲ ወአመቲ አትበሉ ያም ደግሞ ረቢ አይበል በዲል ለሁሉም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሁሉ እንግዲህ የሚያደርጉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውሂድን በኩል لما تبقنا باب شلو راسه باب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد على راسه يتعالى من الأبواب الآتية إن شاء الله يمتعلنا للزراي مزيد تفصيل نورا فلا خير إلا دلهم عليه خير مبال نقر يلم نبياتين صلى الله عليه وسلم أمتاتشون يتقومون يمروا يا ملاكته بواننجي خصوصا في تحقيق التوحيد بتلي توحيدين تحقيق بمادرقنا ان بمادرق زوريا يالن خير نبياتين صلى الله عليه وسلم لأمتاتشو عبراتو نو يهدون ولا شر إلا حذرهم أي منه صلوات الله وسلامه عليه شر يتبع نقر دقمو مدفو نقر يلم نبياتين صلى الله عليه وسلم يأستنككو بيوننجي أمتاتشو خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد وبالله التوفيق بتلي وده شرك مي أقرب شر نجر وده الشرك أقرب الكتبالة ولو لفظا منكم بيون بمعنى منكم بايون نبيات صلى الله عليه وسلم أمتاتشون كذا درجت أستنككونا وسلزه النعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله سبحانه وتعالى يعلم بكل الأبواب ማንኛውም ባብ ላይ يا شباب ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያ ማድረግ አለብን ብዙሃኖቹ ግን እዚህ አህካም ምናምን ላይ ይፈላሰፋሉ ጥቃቅን መስአላዎች ሳይቀሩ يبحثون عنها ويهملون بابا اعظم ابواب الاسلام ይሄ ተውሂድ የሚባለው ነገር ላይ ደግሞ مرور الكرام ያልፋሉ الناسبتالن እንናገራለን ካሉም የሚናገሩት في توحيد الربوبيه الذي لم ينكره ابو لهب ولا ابو جهل اي نكرتم እኮ يا شباب المشركون الاوائل توحيد الربوبيه መሬት የፈጠረው ማን ነው ሰማይን የፈጠረው ማን ነው አንተን ራስህን የፈጠረህ ማን ነው ብትጠይቃቸው ማን ነው ነው የሚሉት والله الله ነው የሚሉት الله እኮ ለيقولن ያለ ምሉ አክዶ ይነግርናል ለيقولن الله اصلا الا شرب ما قليلا توحيد الربوبيه عليه مسائل مشكله يلا مشكله يمطاو من لاي
አላህን በብቸኝነት አምልኩ ሌላ ነገር አትጨምሩ ድንጋይም ሆነ እንጨት ሰውም ሆነ መላእክት ፀሐይም ሆነ ጨረቃ ዛፍም ሆነ ቅጠል እሱን ኢባዳ ለሱ አታርጉ ሲባል ዘላይ ወጣም አجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب እኛ 360 ያመት ቀን ነው ያሸባብ 360 ማለት እነሱ ያመለክን እነሱ አነሱን ይያልን በቤታችንም ሌላ ደግሞ ትናንሾች ይያሉን ሳይበቁን ለዓለሙ አንድ ብቻ አምላክ አምልኩ ይሄ የማይደንቀው ነገር ምን አረጋችሁ ደነቃችሁ ሸባብ ሁሉን የፈጠረው አላህ ብቻው ከሆነ የሚመለከው እሱ ብቻ ነው ሁሉንም የሚረዝቀው ሁሉንም የሚገለው ሁሉንም የሚከሰክሰው የሚመነዳው እሱ ብቻ ነው ያ የሆነው ጌታ ኢባዳ የሚባል ነገር ለሱ እንጂ ለሌላ አይገባም ስለዚህ በተውሂድ ዙሪያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውሂድን በጣም ጠብቀው ስለሄዱ እኛም የሳቸው ተከታዮች ነን በሳቸው እናምናለን ካል ሐቂቃ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሪሳላቸው በትክክል የሚያም ምንድነው ሽርክ ማለት አይልም ይሄ ከሱ አይወጣም አይተበቅም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን በጣም ፊልአህድ المكي በብቸኝነት መዲናም ከሄዱ በኋላ ሸራኢዎችን ሌሎችን ሁሉ ያስተማሩ ባበት ተውሂድን አልዘነጉም ለሚያቸውን የተላኩት እኮ አስለ ተውሂድ ስለዚህ ሳቸውን አርአያ አርገንኛም የተውሂድን ነገር ከበድ አርገን ራሳችን አውቀን አላምጠኑተን ከሽርክያትም ተጠንቅቀን ማህበረሰቦቻችንንም ባለማወቅ ሊሆን ይችላል በልህ የሚገቡ ሰዎች ደግሞ አሉ ወደ ሽርክያት ነፈሳችንን ሰፋ አርገን መሽሩዑ ጠዊል ስለሆነ ዳዕዋ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተጣሩት ሱሐቦቻቸው እንደተጣሩት الاتباعون لهم بالاحسان الاتباع እንደተጣሩት መጣራት ግዴታችን ነው ሁላችን قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل في الباب እንግዲህ فوائد مسائل አሉ الاولى النهي عن قول عبدي وامتي እንግዲህ من لفظ الحديث እንጠቀማለን عبدي وامتي عيباد ولا يقول احدكم عبدي وامتي وهذا صريح في الحديث يتكلكل سلامونه الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له اطعم ربك يم في لفظ الحديث واضح بارئ راس ربي عيباد بدل سيدي ومولاي عيباد ليلا مسو لسو اطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك عيباله እንግዲህ አስቂ ሰይደክ ወضئ ሰይደክ አው ወضئ መውላክ እንጂ በዚህ ቀውል ለባሪያው ማለት አይቻልም ማለትን ከባቡ ተረድተናል الثالثة تعليم الأول سيد የሚባለው ነው قول فتاي وفتاتي وغلامي እሱንም ተምረናል እንግዲህ عبدي وامتي ዓለልም አይባልም ከተባለ አማራጭ ካለ ምን ይበል ተብሏል فتاي ይባል ሴት ከሆነች ደግሞ ባሪያው ፈታቲ ይባላል غلام ለው الرابعة تعليم الثاني وهو العبد قول سيدي ومولاي اسم ربي اتبل كتبال من لبل قال سيدي ማለት ይችላል مولاي ማለት ይችላል سيد لا يا شباب بالله يال المهم سيد اسم من اسماء الله ነው አይደለም ይخالفال يا الله اسم አይደለም በሚሉት ሰዎች ይطلقوا على المخلوق لا اشكال فيه يا الله اسم ነው በሚሉት ደግሞ እንደ ረብ እንደሚለው እንግዲህ አይነት ሹህራ ስለሌለው ለዛ ነው የሚቻለው ብሎ صاحቡ المفهم فرقون እንግዲህ ረብ የሚለውን ይطلق ማድረግ ተከልክሎ ሰይድን የተቻለበት ይሄ ነው ይላሉ ሰይድም ቢሆን ያ شباب በአል ከሆነ አይሆንም የሚሉ አሉ السيد الله የሚል ሐዲስ አለ በኢዳፋ ከሆነ እንጂ በአል ከሆነ ከአላህ ሌላ ላለ መጠቀም አይቻልም የሚሉም ዑለሞች ይኖራሉ الخامسة وهي الأخيرة التنبيه للمراد እንግዲህ ረቢ ማለትም ረበከ ማለትም የተከለከለው عبدي وامتي ማለትም የተከለከለው የተፈለገው በነህዩ ተንቢህ ማነቃቃት ነው وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ
በአልፋዝ በቃላቶች እንኳን ሳይቀር ተውሂድን እንግዲህ ማረጋገጥ እሱ ተፈልጎ ነው ሐዲሱን እንግዲህ بما فيه وما عليه باب አሳልፈናል ያ ሸባብ ማለቱ ይከለከላል ነው ወይስ ከራሃ ነው ما استطعنا إليه سبيلا تبررتوا وإلى الباب التالي الباب الرابع والخمسون باب لا يرد من سأل بالله እንግዲህ በአላህ የለመነ መመለስ የለበትም ሰውየው በአላህ ከለመነ ምን ማድረግ አለበት አንኩ ما أكثر من يسأل بالله سبحانه وتعالى بالله ስም ጠይቃቸዋለሁ ይላል ስለዚህ እንደዚህ ያለ ምን ይደረግ ይያሉ ነው ተርጀማው ምንድነው የሚለው اولا الشيخ لم يبحث عن حكم مسألة المخلوقين ዝባባቸው ላይ ያሉት እንግዲህ በአላህ የጠየቀ አይመለስም ጥያቄው አስለን ልመና እንዴት ይታያል በሸሪዓችን ያሸባ ልመና ሰውን መለመን እንዴት ይታያል ሰልፈናል ይሄን ሁክምኩ الاصل في مسألة المخلوق الحرم ሰውን መጠየቅ حرام አስሉ በሸሪዓችን እንደዛ الا للضروره واضح يا شباب ችግር ካለ ከቸገረ الضرورات تبيح المحظورات እንግዲህ በዚህ ጽፋሉ ዝላይ صاحب القول المفيد تتميما للفائده ብለው ሸይኽ እንኳን ይሄንን ባይሉ እኛ ፋይዳ ለመሙላት ይሉና ይሄንን መስአላ ያመጣሉ وياتي بادله كثير ብዙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ መስአላ ያ ሸባብ حتى في المبايعه ሙባያዓ ሲያረጉ ሱሐቦቻቸውን ከሚይዙባቸው መስፈርቶች وألا تسألوا الناس ምን ይሏቸዋል ሰውን ላትለምኑ ሙባያዓ አድርጉኝ እነዛ እንደዛ ብለው ሙባያዓ ያረጉ ሱሐቦች እንዲያሳልፍ ነው في دروسنا الحديثيه ግመል ጋልቦ ሰውጡ እንኳን ቢወርቅበት ከግመሉ መሬት ያለውን ሰው ናውልን ያይል ከግመሉ ወይ ከፈረሱ ወርዶ ያንን ሰውጡን አንስቶ ራሱ ይጋልባል እንደገና ሰለፎቻችን እንደዚህ ነበሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልመና በጣም አስጠንቅቀዋል ልመና የሚለምን ሰው يوم القيامه ያለ ችግር የሚለምን ማለታቸው ሲነሳ يوم القيامه የሚታወቅበት ዓላማው እዚህ ፊቱ ላይ ምንም የስጋ ቁራጭ ሳይኖር ሃይከል ሆኖ ይቀሰቀሳል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን የሚያስደርግ ነገር حرام ነገር ሲሆን ወዒድ ያለበት ነገር ያሸባ حرام ሲሆን ወዒድ የሚኖርበት አንድ ነገር ከዛም ከሐራም አልፎ من الكبائر ስለዚህ እንደ መግቢያ ልመና ባቡ ማይዘጋ ትናንት የቀራ ነው ባብ አለ اللهم اغفر لي شئت አይባልም የሚለው ላይ የተቻለው ምለን ልመናውን ስትተው የሚቆጣ ጌታ አለ ይሄ ስትለምነው የሚቆጣ እንዳንተ ضعيفን አትለምን والله ያሳንሰዋል ሰውን የሚለምን ሰው ያጀባው ሰዎች እኮ በደንብ አያዩትም ራሱ واذا احترمت نفسك احترمك الناس ስለዚህ علينا ان نكون مقتنعين بما قسم الله لنا ብዙ ጊዜ ወስያላ اوصي نفسي واوصيكم واوصي من يسمع كلام الله በቀሰመልን መብቃቃት አለበት مخلوق متى شكا لغير الله مذل ይላል ውርደት እኮ ነው والله ذل واي ذل ስለዚህ እንደ መግቢያ مخلوقን መለመን ለችግር ካልሆነ በስተቀር ክልክል ነው ነገር ግን አሁን ባቡ የሚለው ሚዳስሰው በአላህ የጠየቀ ሰው መስጠት አለበት አይመለስም ይሄም እንግዲህ في باب التوحيد ማምጣታቸው ሙናሰባ واضح ነው በአላህ ሲጠይቅ ካልሰጠው አላህን ያዘምክ ነው ያዘምክ አይደለም ያዘምከው አይደለም نقص في تعظيم الله ስላለበት في كتاب التوحيد ይሄን ተርጀማውን ማምጣታቸው ሙናሰባው እሱን ላላህ ብለህ ይሄን አርግልኝ ካለ ታረግለታል لكن على اطلاقه ነው شرح የተጻፈው ለዚህ ነው ሻሪሑ ሚዳሰሱትን እናያለን قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله دليل سامته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه وهذا هو الشاهد للترجمة ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا
فكافئوه معروفا نكرة في سياق الشرط تعم قدي معروف شريعة بعرف طرونه يتبالى نقر قل أو جل قوليا كان أو فعليا كل لم يكاتث فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح تخرج لا يتنش رزم يا رجال سويه المهم صححه الشيخ الألباني رواه أبو داود في سنن أبي داود انجلي كتر مذكروال والنسائي في المجتبى وفي الكبرى كتر ما هون مذكروال ሌሎችም ብዙ አይማዎች ከተቀሱ በኋላ في الأواخر وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 254 سلسلة الأحاديث الصحيحة ያለው ሰው እሱ ላይ ያል ሶሂህ ነው ብለውታል አወራሩንም በተለያዩ አዋዘጋገቦች ተዘግቧል ይላሉ المهم الى بر الصحة የደረሰ ሐዲስ ነው طيب የደግሞ ደሊላ መስአላ ያደርሰናል በአላህ መለመን ይቻላል ወይ አይቻልም ይሄ ሰውዬ እኮ ተርጀማ እንግዲህ حكم السؤالንም በህስ ያደርጉልን كذلك بالله መለመን ይቻላል አይቻልም እሱንም በህስ ያደርጉ بالله የለመነ بالله የጠየቀ እንግዲህ ሚነካው አቂዳን እሱ ስለሆነ ሙናሰባ ያለው አይ እሱን መመለስ የለብህም መስጠት አለብህ بالله መለመን ያ ሸባብ ይለያያል ይቻላል አይቻልም የሚሉ አሉ እሱ በህሱ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ መጣው ተርጀማ በዚህ ላይ የሚያጠነጥን ይመስለኛል بعد نهايه هذا الباب እዛ ላይ ህክሙን እናያለን ከመብደእ ግን ቁርአን ላይ እንግዲህ اول ايه اولى من سوره النساء ምንድነው የምትለው ያ ሸባብ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ስለዚህ አያ ነስነው سؤال بالله من ለመሆኑ ለመብቃቱ طيب على كل الاحوال كذا طلق نلالن قال في الباب الاتي ان شاء الله وسوف يكون فيه تفصيل ወደ ሐዲሳችን ስንመለስ ሐዲሱን አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ናቸው የሚያስተላልፉት رضي الله عنهما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል من استعاذ بالله فاعيذوه بالله የተጠበቀን ጠብቁት አሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሰውየውን አዛል ተታረገው አለ اعوذ بالله منك ካለ አዛል እንዳታረገው የእንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀውል ነው በአላህ የተጠበቀ ጠብቁታል አላህን ከማላቅ ነው እሳቸውም እኮ ይሄን አድርገዋል ያ ሸባብ احدى المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها استعاذت منه اعوذ بالله منك قالت لقد عستي بمعاذ بالحكي باهلك በከባድ መጠበቂያ ተጠበቅሽ አልቀርብሽም በተሰቦች ጋር ሂጂ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙትዓ የሚባል አለ ልብስ ስጣት ብለው ያንን ሱሐቢዩን ልብሷን አለባብሰው ቀልቧ እንዳይሰበር ወደ ቤተሰቦቿ ሸኘዋል እንግዲህ በቀውላቸውም ፋዒዙ ብለዋል المرأة الجويني او الجوني ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ብለዋል በአላህ የተጠበቀ ጠብቁታል والشاهد في الآتي ومن سأل بالله فأعطوه بالله يلمنا يتيقاچون سطوت መስጠቱ እንግዲህ ግዴታ ነው አዎ ግዴታ ነው የሚሏል لأن الأمر يدل على ماذا على الوجوب አይ ተፍሲል ያስፈልጋል ይላሉ وسيفسر الشارح ومن دعاكم فاجيبوه ጥሪ ያቀረበላችሁ ደግሞ የጠራችሁን አካል እሺ አቤት ብላችሁ من حق المسلم على المسلم ስለሆነ እንደዚህ ነው ሳታመነታ የጠራህን አካል
እሺ ብለህ ሄድ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄም ተፍሲል ያስፈልገዋል እንግዲህ ወሊመተል ዑርስ ከሆነ እስርግ ጥሪ ከመዋኒ ኻሊ ከሆነ መሄዱ ግዴታ ነው ሰርግ ከተጠራ ያሸባ መሄዱ ምንድነው ነው ምንል ሄዶ መብላቱ ይያልና አይደል መሄዱ ግዴታ ሰርግ ከሆነ ሙስሊም ከጠራ መሄድ ግዴታ ለምን ምን የሚል ሐዲስ ስላል ያልሄደ ፈቀድ አሳ አበልቃሲም ይላል ተጠርቶ ወሊመት ዑርስ ያልሄደ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸልፈዋል እንግዲህ ሱና ወይ የሆነ ነገር ሌላ ሙስተሐብ በመታው ይሄ ቃል ስለማይጠቀሙት ወሊመተል ዑርስ ከሆነ ግዴታ ነው ብለዋል ባይሆን መዋኒ ከለለ ነው መዋኒ ካለ ደግሞ في البخاري وغيره የቀራ ነው ሐዲስ አለ እዛ ሙንከራቶች ምናምን ካሉ ውጁብን ምን ያረጉልሃል ያሰርዙልሃል እስላማዊ የሆነ በትክክል ማለት ነው ሸሪዓን ያሟላ ሰርግ ከተጠራ ትሄዳል ግዴታ ነው እዛ የመብላት ያለ መብላት እሱ ያንተ ነው ሄደህም ቅር የሚለው ከሆነ ትበላለህ ካላለው እንኳን መጣህ እንጂ ይሄ ራስህ እንደሚመችህ ካለ መብላቱ ግዴታ አይደለም طيب ስለዚህ ሻሂዳችን ከሐዲሱ ባላህ የጠየቀ ስጡት ስላሉ ባላህ የለመነ ሰው እንግዲህ ተመለስከው ካልሰጠኸው አላህን ያዓዘምክ አይደለም ስሰጠው አላህን ያዓዘምክ ስለሆነ በዚህ በኩል ነው ተውሂድ ጋር የሚገናኘው في كتاب التوحيد ያመጡት ባቡን ለዛ ነው ومن صنع اليكم معروفا ወደናንተ በጎ የሰራ እንግዲህ معروفን የሚለው في سياق الشرط መጥቷል ያልኩ ነው ነኪራ ሆኖ ያው ጥሩ አባባል ላንተ ያለ ጥሩ የሰራል ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈካፊኡ እናንተም معروف በጎ አሉለት አንድ ሰው ያ ሸባብ ከሊማ طيبه ከተናገረ ቁልሁ ከሊማ طيب ጥሩ ነገር ከሰራለህ ሀዲያ ከሰጠ አንተም ስጠው ሁለት ፋይዳ አለው ብለዋል ያ ሸባብ ሙካፋአ የሚባለው ነገር ምን ፋይዳ አለው አንደኛ معروف የዋለን ሰው معروف ስንሉለት دائما በዛ በمعروف ላይ مستمر ይሆናል تشجعه على هذا الخير نفسك كن دزانات يا شباب እያጃገንከው ነው ተቀብለህ የምትል ከሆንክ ሰውየውን ምን ያረከው ነው ኸይር እንዳይሰራ የከለከልከው ይሄ بالنسبه للباذل معروف ለሚሰራው ሰውዬ እንግዲህ እያጃገንከው وبالنسبه لك تخرج عن الذل ሲሰጥህ እኮ يا شباب شئت ام ابيت احد السلف قالوا ما وضعت يدي في قصعه رجل الا ذللت له ሰውየውን አብላ ብሎኝ እሰው ገበቴ ወይ ሰው ሳህን ላይ ጀልኬ አልበላ ምግብ ይላል ለዛ ላበላኝ ሰውዬ ምን ያሆንኩ ቢሆን እንጂ ይላል ይተናን ስለዚህ ስትመልስለት አንተ ከذل ከከስረ الذل ራስህን ምን ይያልክ እያዳንክ ስለሆነ በጎ የዋለላችሁን እናንተም በጎ ዋሉለት መልሱ እንግዲህ ቀውለን ከሆነ ቀውለን ትመልሳለህ ፊዕለን ከሆነ ስጦታ አንተም ታረጋለህ ካላገኘስ فإن لم تجدوا ما تكافئونه أو ما تكافئوه نون እንግዲህ ጣለው ብዙ ጊዜ ብለናል አሁን ጃዚምም ናሲብም የለ ما تكافئونه به ነው فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه እንግዲህ ካጣ ስጦታ ሰጥቷል ለመስጠት የለህም ምን አርጉለት አሉ ነብያችን ፈስ ለዛ ሰውዬ ዱዓ አርጉለት እንደሰጠህ ነው ፋይቱ እንደምትመራው ያን ስጦታውን እንደሰጠህ ለሰውየው በخير الدنيا والاخره ዱዓ አርግለት ያንን የሰጠኝን ስጦታ ሙካፋአ አድርጋለሁ መልሻለሁ ብለህ እስከምታውቅ ድረስ ተረው ካል እንግዲህ حتى ተረው ማለት حتى تعلموا ማለት ነው بعض روايات يا ابي داود تعلموا በሚለው ስለተወራ ሸርሁ ላይ ይመጣልናል فتح الراء እሱን እንድንቀራ ያረጋናል ያል حتى ተረው ከሆነ حتى تظنوا እስከምትገምቱ ድረስ እንግዲህ ስለዚህ ያ ሸባብ خير የዋለን አካል ዝም አይባል አንዳንድ ሰው خير ተውለለታለ خير አይመልስም هذه من طبيعه اللئيم كما سوف نرى في الشرح አንዳንዱ ደግሞ ይባሰ ደግሞ خير ወለለት ምንም ይመልሳል ሸር ይመልሳል
ይሄ ደግሞ በጣም አልአም ነው ከለኢም አልፎ ምን ይሆናል ሸባብ እንስሳዎች እንኳን እኮ ያውቃሉ ብዙ ጊዜ መስያለሁ ሸባብ ይሄ ውሻ የሚባለው ነገር ድንጋይ ወሮሮበት ቁራሽ ነገር ስተው ያውቃል ድንጋይ የሚወረውርበት ሰውዬ ሲመጣ ጅራቱን ሽጉብ ያረግ ነው ይሸሻል ያውቀዋል እኮ ይሄ አጥንት ምናምን የሚወረውርለት ደግሞ ከሆነ ጅራቱን እንደዚህ ይያል ይከተላል ይሸኛል እዛ ድረስ حتى هذا الحيوان ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቃቸው ላይ ከተጣ በምላሱ 7 ጊዜ ጠቡት ያሉትን ከሰበታች እንዴት ይሆናል የሰው ልጅ ያሰብ ኸይር ይዋለል ኸይር አሁን ሰዎች እንደዛ ነው ወደ ሱና ወደ ሰለፍ ወደ ምን ባባባል በመናምን እንደዛ ነው لكن وعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد سعيده رمان እንደዛ ነው ሰዋውን እንደዛ ነው يقرا يسمع ይሄ ከዛውን ከያዝ ነው ከቀድም ጀምሮ እስካሁን ቀራነው ደርስ አይብ ለማውጣት የሚያዳምጡ አላህ በሸር የተሰማሩ አሉ የዑለሞችን የኔን አይደለም ያ ሸባብ የዑለሞችን ድሩስ ሐርፈን ለመጠቀም ሳይሆን هؤلاء ሊአም የሚባለው አይበቃቸው ስለዚህ ያ ሸባብ ማዕሩፍ የሰራልን ሰለፎቻችን እኮ ነሳኢንም ማል ሐሪስ ኢብኑ ምስኪን እንግዲህ ሙናፈራ ነበራቸው ይሄ ነሳኢ የሚባሉት ሰውዬ ሷሂቡል ሙጅተባ ወሷሂቡል ኩብራ እዛ አልሐሪስ ኢብኑ ምስኪን የሚባለው ሐልቃ ሲመጡ ኢንፎርም ነው የምትሉት ምንድነው አሸባ ፖሊስ የሚመስል ልብስ መተው ወደ ለብሰው መጡ ያ ሸኺየው ሲያየው ይሄ ሰውዬ የሁኩማ ጆሮ ጠቢ ነው ብሎ ፈራና አለቃ መግባት የለብህም ተናፈር معلش شيء بالشيء يذكر ያንን ማለቱ ሸኺየው ነሳኢን አልከለከላቸውም እስቲፋዳ ከማድረግ ከሸኹ من وراء حجاب ምን ያረጋሉ ሲቀራ ሐዲስ ምስኪን ላይ እሱ ሐዲስ ሲናገር እዛ ተሸጉጠው ነሳኢ ስለዚህ ብዙ ቦታ ስታው والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع ይላል وكذلك ابو داود شاهدنا يا شباب خير لوالله ቁርአን ላስቀራ ብሎም ሌሎች ዒልሞች አይን እንድትከፍት ያረጋን ሰውዬ ክንዲህ እንኳን ያሻይሩ የሚለው ክንዱ ሲጠና ነበር ወረወረኝ በቀስት የሚለው ክንዲህ ሳይጠና ምንም ሳታቅ አይን ሳገር ወለያብ ቢላህ ስለዚህ عموما شرحም ላይ ይመጣልና خير ለዋለላህ አካል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሉት خير ለዋለላችሁ ማዕሩፍ ለሰራላችሁ አካል ያንን خير መልሱለት ካላገኛችሁ እንኳን እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ በተወራው ሪዋያ ዱዓ አድርጉለት በሌላ ሪዋያ አስኑ عليه خير ያን خير ማዕሩፍ ያዋለልህ ሰውዬ በخير ዝከሩት በخير አወድሱት ሙካፋ አርገናል ብላችሁ እስከምታውቁ ወይ እስከምትገምቱ ድረስ ስላሉ ሻሂዱና من هذا الحديث ለተርጀማው عليه السلام راح ومن سأل بالله فاعطوه ملو جملة السنة ስለዚህ بالله ከጠየቀን يا شباب اسلموا እንግዲህ ተፍሲል ያስፈልጋል ብለናል شرح ላይ እንፈስላለን الشيخ عبد الرحمن رحمه الله حفيد المصنف صاحب فتح المجيد له تفصيل حسن زرزر አርገው ያስተምሩናል لكن احوط اولى ሰውየው ጠያቂው እንደሆነ ይሁን بالله ከጠየቀ አንተ አላህን አዘምክ የምትባለው ምን ሲሆን ስሰጠው አላህ ጠየቀ በአላህ ጠይቀሃለሁ ስጠኝ ካለ እንግዲህ ተፍሲል ዝርዝር አለ ዘላይ ያልነው لكن الاحوط كما قال البيهقي وغيره من الائمه አላህን አላክ የሚባለው በአላህ የጠየቀህና ካል ዜሮ ሳትመልስ የምትችለውን አቅምህ የፈቀደውን ስሰጠው አላህን አላክ ይባላል توحيد لا እንግዲህ ነቅስ አይኖርብህም በዚህ በኩል ካልሰጠው ያ የተባለው ነቅስ في التوحيد في تعظيم الله ስለሚመጣ ይሄ እንዳይሆን በአላህ የጠየቀን መስጠት ያስፈልጋል ነው والتفاصيل ان شاء الله نؤجلها الى درسنا القادم والى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بسمانه من نتقم الله ارجى نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين